थड़ा सियासत के नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ़ ते अज साडे नाल मौजूद ने सीनियर सहाफ़ी ते एडवोकेट सैयद इश्तियाक बुखारी। ये वो इश्तियाक बुखारी ने जिन्हों कहते ना दबा के रखे है। मैं वो पंजाबी वाले मुहावरे ना बोलना चाहता, फाने फिट करने वाली गल्लां जड़ियां वो ना करते, लेकिन इश्तियाक बुखारी वो ने जेड़े वर्करां दे, सहाफ़ियां दे, मीडिया वर्करां दे हकूक वास्ते लगता है इंज है कि वो जहाद के तौर पर करते हैं काम पे। जाहिर है वर्करां को पैसे को नहीं होंगे, वो मुफ्त भी कई दोस्तों के केस कर लेंगे ने। इस वेले उन्होंने वड्डे वड्डे केस जोड़े ने वो अदालतों मौजूद हैं तो चल रहा है। सारे नालों वड्डा केस ABC वाला है, फिर ट्रिब्यूनल वाला केस है, वो सारे केस चलते हैं पे। तो ईद तो बाद लगता है कोई होर सूरत जी सामने आ जाएगी, नवी हुकूमत भी आ गई है। लेकिन अज असी इन्हों अपने प्रोग्राम थड़ा सियासत जी आए आखने। अस्सलाम वालेकुम जी। बुखारी साहब बड़ियां गल्लां ने होर भी, पर वड्डी गल जिहड़ी है वो एक तो तोशाखाना बड़ा कटा खुले अजकल, दूजा लैटर गेट है उहदा कट्टा खुले है। फिर उस तो बाद सोशल मीडिया ते किसी नूं कुछ पता नहीं लगता केड़ी गल करनी है केड़ी नहीं करनी। अदालत नूं भी इक्को रस्से रखे है, जेड़े साडी पाक फौज है उन्होंने भी इक्को रस्से रखे है। कोई पता नहीं लगता ये बेखौफी तो ये पागलपन जिहड़ा ये की है। ये सारियां गल्लां मैं चाहांगा, तुसी जाहिर है टैक्नीकल गल्लां मैं चाहना थोड़ा जिहा असी होर तो शुगल शगल तो लाते रहने, लेकिन कुछ गल्लां टैक्नीकल। फिर एक आखिर तो सवाल मैं तुहाडे नाल करना है, ये जिहड़े PFU जी वाले ने, मेरा एक मौकफ है कि मालकान ते जिहड़े ना हुकूमत वो गठजोड़ रहिंदा सी, ते फिर वो लोकां नूं दा ला के ते उन्हां दे सवार हो के उन्हां दे कंधियां ते फिर कुर्सी लै लेंदे, तो फिर आवाम के कंधियां ते सवार हो जाते हैं। इस तरह ही ये जिहड़े PFU जे दे लीडर न, ये साडे नुमाइंदे नहीं या मालकान दे नुमाइंदे न, ये भी गल करांगे। तो आखिर तय जिहड़ा ABC वाला काम तुसां चलाया है तो अखबारी कारकुनान दा फिर आइन की है, वो तरमीम होवेगी तो क्या वो जिहड़े अखबारी कारकुनान दी थां असी मीडिया वर्कर लिख देंगे तो वो गल की बनेगी। बिस्मिल्लाह करो। हाँ जी, तोशाखाने तो अहमद साहब, सब तो पहले गल है कि तोशाखाना जिहड़ा है वो एक ऐसा इदारा है जिहड़ा कैबिनेट डिवीजन के अंडर काम करता है, और जो बाज़ाब्ता जिसनों कानून के तहत बाकायदा उसनों तस्लीम शुदा है। और ये तोशाखाना बुनियादी तौर पर जिहड़े गैर मुल्की हुकूमतां, सरबराहान और मुख्तलिफ मल्टी नेशनल इदारे जिहड़े बड़े बड़े होंदे ने, वो जो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं या पाकिस्तानी वफद जो कोई बाहर के मुल्क जाता है तो उन्होंने कुछ तहाइफ दिते जाते हैं खैर सगाली के जज्बे के तौर पर। वो कीमती भी होंगे ने तो कुछ बगैर कीमत जिन्हों कहने कि बड़े मामूली पैसों के होंगे ने, लेकिन वो बहरल तहाइफ ही होंगे ने। ये सारे तहाइफ आके जमा हो जाते हैं तोशाखाना के विच। उसकी बाकायदा एक रसीद कटती है, बाकायदा उसका नाम लिखा जाता है कि किस वफद नूं मिलिया है, किस बंदे नूं मिलिया है और किस गौरमेंट या किस इदारे की तरफों उन्होंने दिता गया है। ये सारी चीज़ें जो जमा हो जाती ने, तो अगर जिस बंदे नूं तोहफा मिलिया होंदा है, अगर वो चाहता है कि मैनू वो तोहफा दे दिता जाए तो वो कैबिनेट डिवीजन नाल राबता करता है, उन्होंने दरखास्त देता है, और उस दरखास्त के उत्ते कैबिनेट डिवीजन जिहड़ा है वो अमल करती है और एक FBR नूं भेजती है लैटर और एक भेजती है आज़ाद जराए नूं, ठीक, उस तोहफे की कीमत का तयन करने वास्ते कि इहदी कीमत की हो सकती है। अगर FBR और आज़ाद जराए तकरीबन इको जी कीमत देंदे ने तो उस कीमत दे दिसंबर 2018 तो पहले 15% सी जी, और दिसंबर 2018 के बाद जिहड़ा है वो 50% के उत्ते तुसी वो तोहफा जिहड़ा लै लैंदे हो। ठीक, और ये बाकायदा कानून के मुताबिक है, रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक ने, इहदे किसी किस्म की कोई इबाहम नहीं। ठीक, इहदे विच जिहड़ा सब तो बड़ा इबाहम है वो ये हैगा कि जिहड़ा तोशाखाना है उधर रूल्स दे विच यह लिखिया ज़ाब्ते दे विच कि जिहड़ी गड्डियां होणगियां जी वो भावें 600 सीसी दी होवे ते भावें वो किन्ने भी 2000 या 2500 जिन्ने मर्जी सीसी दी गड्डी होवे, वो गड्डी किसे नूं भी नहीं दित्ती जा सकदी। ठीक, गड्डियां दे उत्ते पाबंदी है नंबर 1। और दूजी जिहड़ी गल है वो जिहड़ी एंटीक्स होंदे ने जिन्हों असीं सारे कदीमा कहंदे आ या कोई बहुत नवादरात होंदे ने, वो असीं जिहड़ा ना वो भी नहीं दिता जांदा, वो भी तोशाखाना दे विच महफूज रखा जाता है। ठीक, कानून है कहंदा है। हुण अगर तुसीं देखो अजकल तोशाखाना दा जिहड़ा मामला चल रहा है ते माजी दे विच मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈयद ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ, ਜੱਜ ਜਨਰਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਸਾਬ ਅਦਾਲਤ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਔਰ ਜਰਨਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 19 20 ਜਾਂ 21 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ तमाम ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ਰੀਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ? ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਸਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਬਦਨਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਖਲਾਕੀ ਬਦਨਵਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਿਰਫਤ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕਸ ਨਵਾਦਰਾਤ ਨਾ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਵਣ, ਬਾਕੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਓ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ, ਮੁਹਤਰਮ ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਦਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਣ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਾਇਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਹਾਇਫ ਦਾ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਸਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ, ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੌਰ 1980 ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਸਾਫੀ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ। ਠੀਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਿਤ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਭ ਖੁਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਗੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 of 19A, Article 19A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀ तमाम ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਰ ਗੇਟ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ, ਅਲਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਦਾਰੀ ਔਰ ਕਦੇ ਮੁਹਿਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਟਰ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਤੌਰੇ ਵਕੀਲ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਜਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਲੈਟਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਫੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁਰਾਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਫਰ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਕਹੋ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਦਰਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡੀਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ डिप्टी स्पीकर और अदालत कोल भी अदालत कोल कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा देने तो पहले उस खत ਨੂੰ सील करके मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ਨੂੰ अरसाल कीता सी और इतलात के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ रिसीव हो गया। ठीक। अहमद साहब गुजारिश इस तरह कि उस मुरासले ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ भी लिखिया है ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਦਰਜਾਤ इमरान खान साहब जिस तरह बयान कर रहे ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਰਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੱਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਤੌਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਸਨ, ਠੀਕ, ਅਸਦ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ सुप्रीम कोर्ट जमा कराए जाए जी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेमो गेट जो है मेमो गेट की तरह बिल्कुल जिस तरह मेमो गेट दे विच उस वक्त दे आर्मी चीफ और DGI ने बयान हल्फी जमा कराए सन, ठीक, इसी तरह हुण भी जमा कराए जाए। और सुप्रीम कोर्ट मोहतरम चीफ जस्टिस दी सरबराही मेरी नाकिस राय के मुताबिक फुल कोर्ट इस दी हियरिंग की जाए। ठीक। और जैसा कि मोहतरम चीफ जस्टिस ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਅਫਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਅਫਤਾਰ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਦ ਆਵਾਮ ਦਾ बढ़ेगा, ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਜਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਅਗਰ दुरुस्त ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ और अगर दुरुस्त नहीं होएगा तो उसके खिलाफ सीक्रेट एक्ट, उसके खिलाफ बतौर वजीर आजम हल्फ दी जिहड़ी पासदारी लाजिम सी उसकी और आइन दी जिहड़ी खिलाफ वर्जी हुई है। फिर इन्हां तिन्नां चीज़ां दे उत्ते इमरान खान के खिलाफ अगर फाइंडिंग आंदी है सुप्रीम कोर्ट की तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कौम नूं हकायक सामने आ सकन। अच्छा, एक और सवाल है, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਮਨੂਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਕੁਝ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ। लेकिन मैं समझदा अच्छा फैसले तो बाद की होएगा ये भी दसा मैनू। मैं बिल्कुल जनाब नू कोशिश करांगा कि अपने इल्म और मालूमात के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है बुनियादी तौर पे, ठीक, और इस वक्त तीनों बड़ी जमातां PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दे खिलाफ ए ज़ेरे समात ने इलेक्शन कमीशन दे विच। मोहतरम साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा साहब दे दौर दे विच PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दाखिल होया सी, ठीक, और उस वक्त जिहड़ा कानून सी
ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰਡਰ 2002 ਸੀ, ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਮਨੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ किसी गैर मुल्की हुकूमत तो और किसी गैर मुल्की शख्स तो ठीक तुसी ए फंड अपनी पार्टी वास्ते नहीं ले सकते सो ये कानून बनाया। अच्छा, खसूसन इसराइल और इंडिया एबीसी विच नहीं, हाँ, सब ही। कानून दे विच किसी दी क्लासिफिकेशन नहीं सी इसराइल और इंडिया, कानून दे विच कोई भी गैर मुल्की मुल्क, ठीक है, चाहे वो सऊदी अरब ही क्यों ना हो, इवन सऊदी अरब भी अगर होएगा तो तुसी उस तो भी नहीं ले सकते, पार्टी फंड नहीं ले सकती, ठीक। लेकिन उस दे विच ये वाज़ेह दर्ज सी कि ओ पाकिस्तानी जेड़े गैर मुल्की च रहिंदे ने, बेशक उन्हां कोल दोहरी शरीयत है, ओ अगर चंदा देणगे तो ओ फॉरेन फंडिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। अकबर बाबर साहब दे जदों इख्तलाफात हो गए इमरान खान साहब नाल, ए फाइनेंस सेक्रेटरी सन, मालियात दे सेक्रेटरी सन पीटीआई दे, इन्हां ने एक केस कर दिता इलेक्शन कमीशन दे विच, और इन्होंने किया कि इसराइल और इंडिया और अमेरिका तो इन तीन मुल्कों की इन्होंने बड़ी स्पेशली हाईलाइट किया इसनू कि इन तीन मुल्कों तो इमरान खान ने फंडिंग ली है, ठीक। और लिहाजा इस बुनियाद पे कानून के मुताबिक इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने कोई क्रेडिबल किस्म के ठोस शवाहिद मौजूद नहीं सन, ठीक। मैं तानू आज बड़ी बिल्कुल अंदर दी गल है नाल दस रहा कि अकबर बाबर साहब को उस टाइम किसी किस्म के ठोस शवाहिद मौजूद नहीं सन, कोई दस्तावेजात उन्होंने उस वक्त ऐसी नहीं फराहम की सन जेड़ी कोई तस्दीक शुदा हो, ठीक। लिहाजा वो केस चलता रहा और सरदार जस्टिस मोहतरम सरदार रजा साहब के दौर च उसदे विच कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, ठीक। उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब आ गए, सुल्तान सिकंदर साहब जिहड़े ने वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਡਰਾਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ और अचानक उसदे विच एक स्क्रूटनी कमेटी बन गई और उस स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोलों पीटीआई दे अकाउंट्स तलब कर लए। दसो जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾउंट्स ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਕਫਾ। वेलकम बैक जी बुखारी साहब जी। हाँ जी, मतलब मैं तो गुजारिश कर रहा था कि वो फिर अचानक जो ड्रामाई तब्दीली हुई और स्क्रूटनी कमेटी बन गई और उस कमेटी ने स्टेट बैंक तो रिकॉर्ड मांग लिया। जो रिकॉर्ड सामने आया मंजर आम थे उसदे विच 23 अकाउंट जड़े ने 23 अकाउंट्स वो ऐसे जाहिर हुए जड़े बज़ाहिर पीटीआई दे ते नहीं सन, लेकिन पीटीआई दी फंड कलेक्शन कर रहे सन ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। और ऑपरेट ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ असद कैसर साहब, गवर्नर केपीके और गवर्नर सिंध शाह फरमान और इमरान इस्माइल साहब और मोहतरम एहसन रशीद मरहूम और मोहतरम नईमुल हक मरहूम, हाय हाय, इन दोवां दे नां ते भी अकाउंट सन और ये ऑपरेट कर रहे सन। ठीक, ये जो अकाउंट सामने आए और अकबर बाबर साहब ने इन्हां दी तफसीलात मंगियां और जो इलेक्शन कमीशन ने ये दस्तावेजात फराहम कर दी अकबर बाबर साहब नूं, उसके शेर हो गए। उसके बाद अकबर बाबर साहब ने इसके उत्ते बहुत सारा काम करना शुरू किया और फिर उसदे विच उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां ने ना वो इलेक्शन कमीशन दे विच जमा कराईयां। ठीक, मैं समझदा कि जिहड़ी नामुनासिब चीज़ सी, क्योंकि जिहड़ी मालूमात स्टेट बैंक तो आई और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन या शेयरिंग जरूर होनी चाहिए सी, एक कानून मौजूद है, अकबर बाबर साहब नूं जरूर मिलनियां चाहिए सन, लेकिन उन्हां दी जो री इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी ये मैं समझदा उन्हां दे कोल इख्तियार नहीं होना चाहिए सी, ये स्क्रूटनी कमेटी कोल होना चाहिए सी। ठीक, फिर स्क्रूटनी कमेटी ने उसदे विच 249 कंपनीज डिडक्ट कीतियां ने, माशाअल्लाह, जेड़े कहंदे ने कि कंपनीज दे थ्रू जेड़ा फंड आया है और वो लगभग 50 करोड़ रुपया बनदा है। ठीक, हुण अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਲੇ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 249 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, हाले तक स्क्रूटनी कमेटी डिसाइड नहीं कर सकी किसी ऐसी मेरी मालूमात के मुताबिक
ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਹੂੰ। ਕਿ ਇਹ 249 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਜ਼ਦ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਅੱਛਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਕਿ ਅਗਰ 249 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੁਮੇਤਾ ਸ਼ੈਟੀ ਹੂੰ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਮੇਤਾ ਸ਼ੈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 49% ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਸੀਰ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਠੀਕ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਉਸ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਜ ਗਰੁੱਪ और आरिफ नकवी ते फोकस करना शुरू कर देता है। ठीक। अगर तुसी गुज़िश्ता 2 हफ्ते तो देखो जदों तो बिल्कुल आई है, ठीक। हुण अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी दे उत्ते फोकस कर रहे ने कि जनाब उसने इन्हां नूं फंडिंग कीती है कोई 5 लाख डॉलर दी, $2.5 मिलियन दी। दो बार मुजरम भी है और उदे उत्ते हाले तय नहीं होया कि वो मुजरम है। ए भी तुहानूं मैं गुजारिश कर देवां क्योंकि वो केस अमेरिका दी अदालत विच चल रहा है। ठीक। और अमेरिका दी जिस तरह साडी सैशन कोर्ट है सीधा अमेरिका दी सैशन कोर्ट ही है। ठीक। और उत्थे हाले तक केस पेंडिंग है। ठीक। क्योंकि इंग्लैंड जब तक आरिफ नकवी नूं बाज़ाब्ता अमेरिका दे हवाले नहीं करदा उस वक्त तक उस केस दी प्रोसीडिंग नहीं हुई। ठीक। और वो केस ये कहता है कि बिल गेट्स दी जिहड़ी फाउंडेशन है आरिफ नकवी साहब ने उस फाउंडेशन दे $230 मिलियन जेड़े ने वो इलीगली किधर यूज कीते थे। ठीक। 230 मिलियन। ठीक। जबकि अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी ते इमरान खान नू डोनेशन दा सिर्फ 5 मिलियन दा क्लेम है, वो क्लेम है। ठीक। और इस दूसरी गल जी मेरी बहुत क्रेडिबल सोर्स टू इंफॉर्मेशन है कि आरिफ नकवी साहब ने बाज़ाब्ता एक एफिडेविट भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराता है। ठीक। और उन्होंने क्लेम किया है कि जेडी मैं पीटीआई नू फंडिंग दी है ये मैं पीटीआई दे वास्ते यूरोप मिडल ईस्ट और दिगर मुल्कां दे विच सिर्फ पाकिस्तानियों तो कलेक्ट करके और ये भेजी है। अच्छा, ये जमा हो गया जी, ये मेरी इतला के मुताबिक वो जमा हो चुके हैं। हुण अगर अमेरिका ये तय कर दिंदा है कि 230 मिलियन दा आरिफ नकवी ने फ्रॉड कीता है और ए 230 मिलियन दी जिहड़ी अमाउंट है इस दे विचों 5 मिलियन जिहड़ा $2.5 मिलियन जिहड़ा $5 लाख वो पाकिस्तान नू ट्रांसफर होया है और वो लीगली ट्रांसफर होया ते देन ये केस कन्वर्ट हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग ते। अच्छा जी, लिहाजा हुण इस चीज ते फोकस किया जा रहा है। अच्छा, अगर साबित हो जाती है इमरान खान साहब ते मनी लॉन्ड्रिंग फंडिंग ते कानून ये कहता है कि फिर इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नू भेजेगी इस फाइंडिंग दे नाल कि मुतलका पार्टी जिहड़ी है उसदे उत्ते फॉरेन फंडिंग यानी ममनू चंदा इकट्ठा करने का इल्जाम साबित हो गया है। ये उसकी रिपोर्ट है। इस बुनियाद पे इस पार्टी दे असी इलेक्शन सिंबल वापस कर रहे हैं, असी इस पार्टी दी रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर रहे हैं, लिहाजा तुसी इस पार्टी नू तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी करो। बस ए सूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट दी बुनियाद पे अगर समझेगी
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਇਨ 30 ਡੇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 15 to 30 ਡੇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਬਤਦਾਈ ਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ फैसला दुरुस्त है उस फैसले को अपहेल्ड करेगी और पार्टी तहलील हो जाएगी, और अगर वो समझती है कि फैसला दुरुस्त नहीं है तो पीटीआई बरकरार रहेगी। और अगर वो फैसला ਜਿਹੜਾ ਉਹ दुरुस्त है तो फिर वो ਜਿਹੜਾ पार्टी हेड है वो सादक अमीन भी नहीं रहेगा जी, ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 62 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 62 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਮਸਲਨ ਐਕਸ ਸੋਲਜਰਸ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਈਵਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਕੱਦਸ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਅਦਾਰਾ? ਐਵੇਂ ਸਭ ਆਇਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਗਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋਥ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੇਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝੂਠੀ ਖਬਰ। ਠੀਕ, ਫੇਕ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਨੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਦੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਖਬਰ। ਠੀਕ, ਔਰ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਲਤ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੀਟੀਏ, ਪੈਮਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਔਰ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ PFU ਜੇ ਅਖਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਗੱਠਜੋੜ, PFU ਜੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਵਾਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸਨ ਸਮਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸਪੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ABC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਫੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ।